Hello students, now we are going to see the next point of this chapter, uniform circular motion. So this is a much important point as per 11th point of view as well as 12th point of view. So till the last lecture we have seen the different concepts in a projectile motions, height of the projectile, time period, that is the time of flight of the projectile, range of the projectile and their correlations. Now we are going to see the uniform circular motion. We know motion. Motion is what? Any object changes its position with respect to time. That is said to be uniform motion. Same concept is applicable for the circular motion. You can see the motion of the fan. Which type of motion it is following? It is moving in a circular path from the center. If I tied a stone to the thread and if I revolve that thread, what happens? Thread will perform, or thread is acting as a radius and the stone is performing the circular motion with radius from the center. It is said to be radius of that particular circle. Then how that linear motion is analogy with the circular motion, that we are going to see exactly here. I am going to make comparative with the uniform circular motion and uniform linear motion. Suppose this is the path along which object is moving. Object is at point A. In the circular motion also I can draw here one object which is at position A with its distance r from the center. So this is said to be center of the circle. If you apply force to the object, then what happens? After certain interval of time, object moving and it reaches to the position B, means it performs some displacement x bar. It performs some distance x. X bar म्हणजे displacement, x म्हणजे distance. A to B ला जर त्याला काहीतरी टाइम लागला, it will take some time t1. Okay. At the same time, if you look to the circular motion, object from A reaches to position B. आफ्टर सर्टन इंटरवल टाइम म्हणजे ए पासून बी ला जायला त्याला किती टाइम लागणार आहे. आपण लिनियर केस मध्ये t1 कन्सिडर केला, अँग्युलर केस मध्ये पण आपण काहीतरी टाइम कन्सिडर करू. सपोज वी कॅन कन्सिडर टाइम इज सेड टू बी t1 हियर. सेम linear case analogy with the circular case. Again, particle or object moving from position B to position C. How much displacement it perform? Again x bar. Distance is said to be x. Okay. B to C it require time t2. B to C it require time t2. After this point position B, object comes to position C. Object come to position C. This will take some time t2. Again after position C, object reaches to position D. It perform displacement x, distance. This is x bar, this is x. X is distance, x bar is said to be displacement. It will take some time t3. Analogy with the linear case to the circular. Again C to D, object moving to the position D. It will take some time t3 with the same distance from the center. Again D2 I can say distance between AB is same. डिस्टन्स बिटवीन BC, डिस्टन्स बिटवीन CD हे सगळं डिस्टन्स सेम आहे. मग मी तर D च्या पुढे परत हे A पॉईंट घेतो, कारण का AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. का मला सर्क्युलरला एनालॉजी करायची म्हणून. D to A distance travel is x. D to A displacement of particle is x bar. D to A how much time required? It is t4. How much time required? It is t4. म्हणजे लिनियर केस मी सर्क्युलर केस मध्ये कशी याच्यामध्ये एक्सप्लेन केली बघा. A to B ला गेला, A to B ला पार्टिकल आला, B to C, B to C, C to D and D to A, C to D आणि D to A. या केस मध्ये बघा डिस्टन्स बिटवीन BC इज सेम. म्हणजे जेवढं डिस्टन्स AB ट्रॅव्हल केले तेवढं डिस्टन्स BC ट्रॅव्हल केलंय सर्क्युलर केस मध्ये. जेवढं डिस्टन्स BC ट्रॅव्हल केलंय तेवढंच पुढे CD ट्रॅव्हल केलंय. जेवढं BC ट्रॅव्हल केलंय तेवढंच CD डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलंय.
आणि जेवढं सी डी ट्रॅव्हल केलं तेवढंच डिस्टन्स डी ए ट्रॅव्हल केलं. सर्क्युलर केसमध्ये जेवढं डिस्टन्स सी डी, आता डिस्टन्स काय आपण बघणार आहे नंतर, सी डी ट्रॅव्हल केले तेवढंच डी ए ट्रॅव्हल केले. म्हणजे एक सर्कल 4 इक्वल पार्ट्समध्ये डिवाइड झाला. तर तुम्ही ही फिगर सर्क्युलर केसमध्ये कन्सिडर केला तर तुम्हाला असं दिसणार आहे सर्कल. ओके, नाउ हियर ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग विथ व्हॉट, इट इज मूव्हिंग विथ अ सर्टन व्हेलॉसिटी व्ही. ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी काय आहे, व्ही बार. ऑब्जेक्टचं ॲक्सिलरेशन काय आहे मग, ए बार. बघा, इक्वल डिस्टन्स ट्रॅव्हल एक्स, हे एक्स, हे एक्स आणि हे एक्स, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम असेल तर त्याची व्हेलॉसिटी काय असते, कॉन्स्टंट. त्याला आपण काय म्हणतो, व्हेलॉसिटी जर कॉन्स्टंट असेल ऑब्जेक्टची त्याला आपण काय म्हणतो, युनिफॉर्म. व्हॉट इज मीन बाय युनिफॉर्म, इट कव्हर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम. म्हणजे जो काय एक्सचा चेंज आहे, ए टू बीला जे डिस्टन्स ट्रॅव्हल केले हा टाइम, एक्स बाय टी वन ची जी व्हॅल्यू आहे तीच व्हॅल्यू परत एक्स बाय टी टू ची आहे. म्हणजे दोघांची व्हॅल्यू एक्स बाय टी, एक्स बाय टी, एक्स बाय टी, एक्स बाय टी सेम आहे. म्हणजे तुम्ही जर ग्राफ काढला एक्स बाय टी, तुम्हाला काय मिळतो, स्लोप स्ट्रेट लाईन, आणि प्रत्येकाला स्लोप काय असतो, प्रत्येक पॉईंटला कॉन्स्टंट असतो. म्हणजे ही व्हेलॉसिटी कशी आहे ऑब्जेक्टची, युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी. म्हणजे त्याची व्हेलॉसिटी कशी आहे, कॉन्स्टंट आहे. ओके, व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट म्हणजे त्याची व्हेलॉसिटी असते युनिफॉर्म. हेच जर सर्क्युलर केसमध्ये घेतलं तर ऑब्जेक्ट तर असा चाललाय, या केसमध्ये ऑब्जेक्ट असा चाललाय, इट इज मूव्हिंग इन सर्क्युलर फॅशन. वी नो टँजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ द कर्व that indicates what, डायरेक्शन. या पोझिशनला पार्टिकल आहे, याला मी टँजेंट काढतो, आय कॅन ड्रॉ टँजेंट हियर. सो दिस इज व्हॉट, द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल. म्हणजे टँजेंट या पॉईंटला काढली, ही काय सांगणार आहे, दिस टँजेंट इंडिकेट्स वेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल. ओके, व्ही बार हे त्याची वेलॉसिटी, तर व्ही काय असणार आहे, स्पीड. व्ही बार म्हणजे वेलॉसिटी, व्ही म्हणजे स्पीड. पार्टिकल इथं आला, परत या पॉईंट टँजेंट काढा, टँजेंट टू द पॉइंट दॅट इंडिकेट्स अगेन वेलॉसिटी. सो व्ही बार इज अ वेलॉसिटी अँड व्ही इज अ स्पीड. टँजेंट टू दिस पॉइंट, सी, व्ही बार इज द वेलॉसिटी अँड व्ही इज द स्पीड. परत टँजेंट टू दिस पॉइंट, बघा, व्ही बार वेलॉसिटी आणि याचं स्पीड काय असणार आहे, व्ही. व्ही बार म्हणजे वेलॉसिटी, मॅग्निट्यूड डायरेक्शन, इथं फक्त काय, मॅग्निट्यूड. म्हणजे इफ वी ड्रॉ टँजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ द पार्टिकल इन अ सर्क्युलर मोशन दॅट इंडिकेट्स द वेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल. म्हणजे प्रत्येक पॉईंटला बघा, वेलॉसिटी रेडियस मध्ये अँगल किती आहे, 90. वेलॉसिटी आणि रेडियस वेक्टर मध्ये अँगल किती आहे, 90. या रेडियस वेक्टरला पोझिशनल वेक्टर सुद्धा म्हणतात. कारण का, पार्टिकल कुठे आहे, एक पोझिशनला, कोण सांगते, ही लाईन सांगते. सो पोझिशन वेक्टर मीन्स द वेक्टर विच शोज पोझिशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर. मग हे कोण सांगते, दिस आर बार इंडिकेट्स पोझिशन ऑफ द पार्टिकल. सो दिस आर बार इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पोझिशन वेक्टर. ओके, अँड दिस रेडियस वेक्टर ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर. हे अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड द सेंटर हे आपण नंतर डिस्कस करायचं आहे. हे तुम्हाला कळलं, प्रत्येक पॉइंटला टँजेंट आपण काढतो, ती काय असते, त्या पार्टिकलची वेलॉसिटी. पण ही वेलॉसिटी कशी आहे, इज इट पॅरलल टू मोशन, नो, इट इज टँजेंट टू दी कर्व पार्ट. म्हणजे जी काय वेलॉसिटी आहे व्ही बार, त्याला काय म्हणतात, टँजेन्शियल वेलॉसिटी. टँजेन्शियल वेलॉसिटी. ओके, सो दिस व्ही बार इज अ टँजेन्शियल वेलॉसिटी, व्ही बार इज अ टँजेन्शियल वेलॉसिटी, व्ही बार टँजेन्शियल वेलॉसिटी, व्ही बार टँजेन्शियल वेलॉसिटी. आता पार्टिकल इज मूव्हिंग अलॉंग द सर्कमफरन्स ऑफ द सर्कल. सर्कलचा सर्कमफरन्स जर इथून स्टार्ट केला ए पासून, परत तो ए लाच एंड होणार आहे. म्हणजे या सर्कलचा सर्कमफरन्स किती आहे बघा, सर्कमफरन्स कोणाचा, ऑफ सर्कल किती आहे, सर्कमफरन्स किती असतो रे, इट इज 2πr. सर्कलचा सर्कमफरन्स मराठीमध्ये म्हणतो आपण परिघ, तो असतो किती, 2πr. 2πr डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायला किती टाइम लागणार आहे बघा. मी परत सर्कल या ठिकाणी काढतो, इथून स्टार्ट झाला पार्टिकल, इथंच एंड होणार आहे. म्हणजे ना किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं,
किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं, डिस्टन्स ट्रॅव्हल इट इज हे 2 पाय आर, हे डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायला त्याला टाइम किती लागला टी. सो डिस्टन्स ट्रॅव्हल डिवाइड बाय टी दॅट गिव्स व्हॉट, velocity of the particle in a circular motion. किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं एक सर्कल मध्ये, 2 पाय आर, सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल म्हणजेच डिस्टन्स ट्रॅव्हल फ्रॉम द पार्टिकल. इथून स्टार्ट झाला परत इथेच एंड झाला, म्हणजे डिस्टन्स 2 पाय आर इतकं ट्रॅव्हल करायला टाइम टी लागला. सो डिस्टन्स अपॉन टाइम तुम्हाला काय मिळाली, वेलॉसिटी. सो व्हॅल्यू ऑफ दिस वेलॉसिटी फॉर द सर्कल इज सेड टू बी 2 पाय आर डिवाइडेड बाय टी. ओके, इट इज 2 पाय आर डिवाइडेड बाय टी. आता v बार म्हणजेच काय, वेलॉसिटी, v म्हणजेच काय, स्पीड. आता इथे येऊयात आपण. या केसमध्ये आपण स्पीड कसं डिफाइन करणार, स्पीड हा लक्षात घ्या, वेलॉसिटी नाही. स्पीड म्हणजेच काय, डिस्टन्स अपॉन टाइम, डिस्टन्स अपॉन टाइम, हियर डिस्टन्स अपॉन टाइम, डिस्टन्स अपॉन टाइम. ओके, द मोशन ऑफ द पार्टिकल अराउंड द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल, motion of the particle around the circumference of the circle only when speed of the particle remains the same. Speed of the particle remains the same म्हणजेच काय बघा, या केसमध्ये इथून सपोज वेलॉसिटी आहे 2 मीटर पर सेकंड, म्हणजे स्पीड काय 2 मीटर पर सेकंड. इथं परत काय मॅग्निट्यूड त्या स्पीडने चाललंय ना 2 मीटर पर सेकंड. या पॉईंटला काय स्पीड तेच आहे 2 मीटर पर सेकंड. या पॉईंटला काय स्पीड कसं आहे 2 मीटर पर सेकंड. तुम्ही म्हणता सर का वेलॉसिटी कशी आहे पार्टिकलची, युनिफॉर्मचा अर्थ काय, सेम ॲट ऑल पॉईंट. म्हणजे वेलॉसिटी आणि स्पीड, या पॉईंट स्पीड किती आहे 2 मीटर पर सेकंड, या ठिकाणी स्पीड किती आहे 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड. म्हणजे प्रत्येक पॉईंटला वेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड काय आहे, सेम आहे. मी काय म्हणते बघा, ही आहे मॅग्निट्यूड आणि ही आहे मॅग्निट्यूड आहे डायरेक्शन. 2 2 2 2 2 meter per second in this direction v bar, 2 meter per second in this direction v bar. But if you consider only 2 magnitude, this is 2 2, this is 2 and 2. म्हणजे प्रत्येक पॉईंटला त्याची मॅग्निट्यूड कशी असणार आहे, सेमच असणार आहे, सारखीच असणार आहे. त्यावेळी त्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी काय आहे, युनिफॉर्म आहे. आणि त्यावेळी त्या ऑब्जेक्टचं किंवा त्या पार्टिकलची मोशन कशी असणार आहे, uniform circular motion. The motion of the particle along the circumference of the circle with the constant speed or with the constant value of velocity vector. Velocity vector ची constant value म्हणजेच काय, त्याचं स्पीड कॉन्स्टंट असतं. स्पीड कॉन्स्टंट म्हणजेच velocity सुद्धा त्याची कॉन्स्टंट असणार आहे. So we can define here uniform circular motion is the motion of the particle or motion of the object along circumference of the circle with the constant magnitude of the velocity or constant values of the velocity vector. Example is fan is moving in a circular motion. Actually ती rigid rotational motion आहे, पण जर आपण outer edge चा पार्टिकल बघितला तर तो circular motion आहे. If you tied a thread, okay, to the stone, if you revolve it, it performs the circular motion. Okay, electron which is revolving around the positively charged nucleus in a circular motion. Earth is revolving around the sun in a circular motion. When Earth is considered as a particle and Sun is considered as a center of the circle, then only it performs the circular motion. Is it clear? The definition of the uniform circular motion. Now we'll see. आता मोशन असे चालले, A to B ला पार्टिकल गेला, A to B ला पार्टिकल गेला. आता दोघांच्या मध्ये मी हा इथला एक पॉइंट कन्सिडर करतो. ओके, हे A B आहे, मी या ठिकाणी म्हणतो A डॅश. B ला जायच्या अगोदर कुठे येणार तो पार्टिकल, A डॅश पोझिशनला येणार. हीच केस सर्क्युलर मध्ये कशी दाखवणार, हाऊ टू शो दिस केस इन अ सर्क्युलर मोशन, दॅट विल सी. A to A डॅश, मग इथं A to A डॅश ला पार्टिकलची पोझिशन कुठे असणार आहे ते आपण आता इथं बघायचं आहे. A to A डॅश, instead of moving from A to B, A to A dash, म्हणजे या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट किती झालंय, लिनियर डिस्प्लेसमेंट x बार. हे डिस्प्लेसमेंट कसं आहे, लिनियर का, that displacement is moving in a particular direction. So this is linear along the particular axis or along the particular direction. तर angular केस मध्ये कसं घेणार, हा अँगलच आहे लक्षात घ्या. This is the linear case, this is the angular case. This is the linear case and this is the angular case.
मग अँग्युलर केसमध्ये काय होणार आहे, पार्टिकल बघा इथं सेंटर आहे. अर्लियर इट वॉज ॲट पोझिशन ए, अर्लियर इट वॉज ॲट पोझिशन ए. लिनियर केसमध्ये कुठे गेला पार्टिकल, ए टू ए डॅश. तर अँग्युलर केसमध्ये पार्टिकल कसा आहे, इथं बी पोझिशन आहे, कुठं आला पार्टिकल, ए डॅश पोझिशनला आला. करेक्ट. लिनियर डिस्प्लेसमेंट किती झालंय, एक्स बार. मी अँगल किती अँगल कव्हर केला, थीटा. हा अँगल खूप कमी असतो त्यामुळे याला म्हणतात डी थीटा. ओके. लिनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स बार, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा. फरक बघा दोघांच्या मधला कसा आहे. लिनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स बार, angular displacement d theta. So I can write here d theta is said to be angular displacement. d theta is said to be angular displacement. मग linear displacement x bar कव्हर करायला टाइम किती लागला, t. angular displacement d theta कव्हर करायला त्याला टाइम किती लागला, dt. काय, time required to move from कुठून, A to A dash. A पासून particle is moving from A to A dash. इथं particle आहे moving to the A dash. किती अँगल त्याने डिस्प्ले केला, किती अँगल त्याने तयार केला, from its original position it is d theta. So this is said to be a angular displacement. Here is said to be linear displacement. मग इथं velocity कशी डिफाइन करतो आपण, linear velocity. Here we can define, I can write here linear velocity. या ठिकाणी linear velocity कशी डिफाइन करणार, it is displacement upon time, linear displacement upon time. Here how to define velocity? In linear motion there is a linear velocity. In angular motion there is a angular velocity. So I can write here definition of angular velocity. आपल्याला माहिती आहे angular velocity always denoted by d omega. small angle ला small velocity, d omega is equal to displacement upon time, linear displacement upon time, angular displacement upon time. थीटा कव्हर करायला किती टाइम लागला, टी. हे तुम्ही म्हणता सर हे डी काय, स्मॉल अँगल ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल फॉर विच इट रिक्वायर स्मॉल टाइम dt. सो लिनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन लिनियर टाइम यू विल गेट लिनियर वेलोसिटी. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट किती अँगुलर डिस्प्लेसमेंट झाले पार्टिकलचं, डी थीटा इतके अँगुलर डिस्प्लेसमेंट झाले. सो दिस इज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम that gives what, angular velocity. Linear velocity x by t, angular velocity d theta by dt. Angular velocity d theta by dt. Is it clear? So I can write here definition for angular velocity. D is the rate of change of angular displacement upon time. So I can write here definition for angular velocity. Definition for angular velocity. It is the angular displacement, rate of change of angular displacement, the angular displacement upon time. The angular displacement upon time, that gives what, angular velocity. Linear displacement upon time, that gives what, linear velocity. So linear velocity म्हणजे displacement upon time, angular velocity म्हणजेच angular displacement upon time. किती अँगल कव्हर केला, d theta. Okay, here again d theta, here again d theta, d theta. असा टोटल अँगल किती कव्हर करेल पार्टिकल एक मोशन मध्ये. इन वन कंप्लीट रिव्हॉल्यूशन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पोझिशन A. Particle starts from this position A. It traces some angle. After complete revolution, how much angle is traced by the particle? एक complete revolution मध्ये, circular motion मध्ये एक complete revolution झाल्यानंतर त्याने किती angle कव्हर केला बघा,
2 पाय, बरोबर आहे ना, 2 पाय, टोटल अँगल 2 पाय ना, 360 डिग्री, 360 डिग्री आहे, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, टोटल अँगल कव्हर इट इज सेड टू बी 360 डिग्री. 360 डिग्री अँगल कव्हर करायला त्याला किती टाइम लागला, टी इतका टाइम लागला. ओके, सो 2 पाय बाय टी, 2 पाय म्हणजेच काय रे, अँगल आहे ना, अँगल अपॉन टाइम म्हणजेच काय म्हणणार तुम्हाला, टोटल अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा. बघा हा डी थिटा अँगल तुम्ही घेतलाय 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, हा डी थिटा स्मॉल आहे, स्मॉल डी थिटा कव्हर करायला टाइम किती लागला, dt. सो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम दॅट गिव्स स्मॉल अँग्युलर व्हेलॉसिटी. टोटल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट किती झालाय, 2 पाय. टोटल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाय कव्हर करण्यासाठी किती टाइम लागला, t, दॅट गिव्स टोटल अँगल. ओके, अँगल अपॉन टाइम म्हणजे काय म्हणतो तुम्हाला, टोटल अँग्युलर व्हेलॉसिटी. सो कीप इन माइंड अँग्युलर व्हेलॉसिटी इट इज द change in angular displacement with respect to time, or simply we can write definition or the formula for this angular velocity. It is 2 pi by t. It is said to be 2 pi by t. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे बघा. लिनियर केस मध्ये x by t, अँग्युलर केस मध्ये d theta by dt. और स्मॉल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट टोटल सर्क्युलर मोशन मध्ये एक कंप्लीट रिव्हॉल्यूशन पार्टिकलचं होत असते. इथून पार्टिकल स्टार्ट झाला, रिव्हॉल्यूशन किती झालं, एक रिव्हॉल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी त्याला किती टाइम लागला, कॅपिटल टी. मग एक रिव्हॉल्यूशन कंप्लीट करायला त्याला किती अँगल ट्रेस केला, 2 पाय. 2 पाय डिवाइड बाय टी म्हणजेच अँगल आहे तो 2 पाय, म्हणजे अँगल अपॉन टाइम तुम्हाला काय मिळालं, अँग्युलर व्हेलॉसिटी. सो आय कॅन राईट हिअर अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज नथिंग बट 2 पाय बाय टी. अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज नथिंग बट 2 पाय बाय टी. सो दिस इज डेफिनेशन फॉर अँग्युलर व्हेलॉसिटी, total angular velocity. This is the small angular velocity, d omega is equal to d theta by dt. Is it clear? And what is meant by circular motion? The motion of the object along circumference of the circle. Motion of the object along circumference of the circle with a constant velocity. Velocity constant चा अर्थ काय, त्याची मॅग्निट्यूड सगळ्या पॉइंटला सारखीच असणार आहे. डायरेक्शन चेंज होते, वेलॉसिटी एकदा इकडे गेली, इकडे आहे, परत खाली आली, परत हॉरिझॉन्टल म्हणजे वर्टिकल, निगेटिव्ह हॉरिझॉन्टल, डाऊनवर्ड, अगेन पॉझिटिव्ह हॉरिझॉन्टल, म्हणजे डायरेक्शन चेंज आहे पण मॅग्निट्यूड सेमच आहे. बघा ना, ह्याची डायरेक्शन इकडे आहे, विभाग या डायरेक्शनला आहे, विभाग या डायरेक्शनला आहे, विभाग या डायरेक्शनला आहे, विभाग या डायरेक्शनला आहे, पण सगळीकडे याची मॅग्निट्यूड काय सेम आहे. मी तुम्हाला मागे सांगितलं 2 मीटर पर सेकंड, इथं व्हॅल्यू 2, इथं पण व्हॅल्यू 2, या ठिकाणी व्हॅल्यू 2, आणि या ठिकाणी सुद्धा व्हॅल्यू काय असणार त्याची 2 आहे, म्हणजे सगळी त्याची मॅग्निट्यूड काय सेम. मीन्स द सर्कमफरन्स ऑफ द सर्कल, सर्कमफरन्स the particle which is moving around the circumference of the circle with the constant velocity, that motion of the particle is called as the uniform circular motion. It is called as the uniform circular motion. Okay, during uniform circular motion particle traces some angle, that angle is said to be angular displacement. इथं कसं असतं डिस्प्लेसमेंट, लिनियर डिस्प्लेसमेंट, इथं कसं असतं डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. स्मॉल अँगल डी थिटा कव्हर करायला टाइम किती लागला, dt. सो स्मॉल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम दॅट गिव्स स्मॉल अँग्युलर व्हेलॉसिटी. पण पार्टिकल ए पासून स्टार्ट झाला आणि ए लाच एंड झाला, म्हणजे एक कंप्लीट रिव्हॉल्यूशन झालं. एक कंप्लीट रिव्हॉल्यूशन म्हणजेच काय, त्याचं काय असतं अँगल 2 पाय. 2 पाय कव्हर करायला टाइम किती लागला, टी, म्हणजे टोटल अँगल अपॉन टोटल टाइम यू गेट total angular velocity. So keep in mind angular velocity, total angular velocity omega is equal to 2 pi by t, and in general angular velocity can be defined as the change in angular displacement upon time. So this is angular velocity for the circular motion, and here is a linear velocity in a linear motion. दोघांचा अर्थ एकच आहे, फक्त इथं लिनियर केस आहे, इथं अँग्युलर केस आहे. त्यामुळे लक्षात घ्या सर्क्युलर केस मध्ये काय असतं, ऑलवेज अँग्युलर velocity is present in terms of angle d theta by dt. So the next lecture we will see time period, and then we will find the equation for the circular motion.